صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ ہمارا خدا ہے, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ ہمارے لیے کافی. شاہ روز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا, ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا, تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. اور ہمیشہ مصائب میں, برے وقت میں, تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا. آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے, دوائیں نہیں. یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, جشن رحمت العالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے, علماؤں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے, اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے, سرداری چاہتے سرداری لے لو, کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا, وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس سے مقابلہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رحمت اللہ عالمین نے, کملی والے نے, شاہ روز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا, ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا, تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. ظالموں, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا, مگر ہم نہیں کریں گے. ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے, یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا, ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا, یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا. مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں, جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی, نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی. ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے, اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے, مگر ہم نہیں بھولیں گے. تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو, مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو, اس کی آواز کو خرید لو. نہیں میرے عزیز دوستوں, یہی دارالسلام, اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں, آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا, ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے. ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں, مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے, اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے, کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کروں, اور ہمیشہ مصائب میں, برے وقت میں, تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا. میرے بھائی, یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے, تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو.
हिम्मत से काम लो, दीन पर चलो, इस्लाम पर कायम रहो, मस्जिदों को आबाद रखो, शरीयत पर चलो, शरीयत पर चलो। शरीयत की हिफाजत कैसे करोगे? जब शरीयत को अपना लोगे, जब अपने नफ्स पर शरीयत को गालिब कर दोगे नौजवानों। और इस्लाम आसान दीन है, इस्लाम टफ नहीं है, बहुत आसान दीन है। ये दुनिया बोलती अरे तुम्हारे पास शराब नहीं पी सकते, तुम्हारे पास शादी से पहले औरत को हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास ऐसा है ऐसा नहीं। मेरे भाई, अल्लाह ये जो दीन हमको दिया है ना, ये हमारी फितरत के लिहाज से अल्लाह ये चाहता है कि हम नेक बन जाएं, उसकी इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें। और कैसे करें? कुरान और सुन्नत को अपनाने से। कुरान और सुन्नत को अपनाओ। और याद रखो, अगर कोई मुसलमान दुनिया की इख्तिदार के लिए, दुनिया के पोजीशन के लिए, दुनिया वालों में इज्जत हासिल करने के लिए, दुनिया वालों के सामने अपनी अहमियत जताने के लिए शिरक करता, तो ये उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। हमको नहीं चाहिए ऐसा मुकाम, ऐसी इज्जत, ऐसी दौलत जो हमको शिरक करने पर मजबूर कर दे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी। हम अपनी जबान से, अपनी हरकत से या खुदा ना खास्ता कभी मसलहत के नाम पर भी हम शिरक नहीं करेंगे। और अगर कोई कर रहा है, दूर रहो उससे और दुआ करो उसके लिए कि अल्लाह हमको बचाए और अल्लाह उसको भी बचाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं, हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये बातिल ताकतों का तूफान फटेगा। ये काले बादल जो आलम इस्लाम पर, मुसलमानों के सरों पर मंडला रहे हैं, हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बादशाह, ये मुमलिकात, ये इख्तिदार, ये सब खत्म होगा। ये चंद दिन के मेहमान हैं, याद रखो। इनकी शान और शौकत खत्म हो जाएगी, इनकी दौलत भी खत्म हो जाएगी। इनको जब लिहाज होगा, जब इनको मालूम होगा। दुआ करो उन यमन के मजलूमों के लिए जो आज तड़प रहे हैं। आपको मालूम, यमन में 1 लाख मुसलमान बच्चे मर गए, दवाएं नहीं। यमन की सरजमीन के लिए दुआ करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के लिए दुआ की, अल्लाह यमन में अमन कायम कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम पर चलो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हम क्या करते? नहीं, कुछ नहीं होता। जिंदगी के कीमती लम्हों को नौजवानों वो वीडियो गेम में मत गुजारो जिसको तुम बड़ी पसंद से खेलते हो, PUBG भी नहीं मेरे भाई, नहीं। तुम्हारी जबान पर तो दुरूद शरीफ का जिक्र होना, तुम्हारी जबान बार बार दुरूद सलाम, तुम्हारी जबान पर यही होना, तुम्हारी जबान पर हस्बुनल्लाह निअमल वकील। नौजवानों, तुम्हारी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह होना चाहिए। जब तुम ये चीज, ये आदतें अपना लोगे तो देखना हमारी कामयाबी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खासाए खासान रसूल, ए खासाए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी एक अजीब दौर है। ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के आन लगा है रसूल अल्लाह। हम तो रहमतुल आलमीन से भीख मांगते हैं कि रसूल अल्लाह अपनी उम्मत की खबर लीजिए। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार, हम तेरे हबीब की उम्मत है, हमारी लाज रख ले, हमारी लाज रख ले बस। अल्लाह हमको जब तक दुनिया में रखे, हम उसके दीन पर रहे। अल्लाह हमको शिरक से दूर रखे। अल्लाह हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए। जो लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए। जो लोग बातिल ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए।